नमस्कार दर्शक बंधु जय श्री राधे। आजिर कार्यक्रमटी समस्त बिच्छा राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण यही भिडियोरे आपणकर संपूर्ण अगस्ट मासटी केमिति रहिब एवं कौन परिवर्तन आपणक जीवन रे आसिब एवं ग्रह मानकर गोचर राशि परिवर्तन आपणक बिच्छा राशि रे केमिति प्रभाव पकाइब सेही विषय रे आलोचना करिबा एवं विशेष भाव में क्यों क्षेत्र गुड़िक आपण अधिक परिवर्तन देखिबे ताहा मध्य जानिबा। सबुठारु मुख्य कथा हेउछि आपणकर राशिटी बिच्छा हेले मध्य नक्षत्र अनुजाई आपणक उपरे शुभ प्रभाव पड़िबो ना अशुभ प्रभाव पड़िबो कारण समस्त बिच्छा राशिर व्यक्ति विशेष मानकु एका प्रकारर फल प्राप्ति हेब नाही एवं ता सहित जानिबा कौन करने पड़िबो प्रतिकार स्वरूप विशेष भाव में यही श्रावण मासरे आपणक नक्षत्र अनुजाई देखंतु दर्शक बंधु यही 2026 मसीहार अगस्ट मास राशिफलटी अन्य मास गुड़िक परि साधारण राशिफल नुहे कारण शुभ ग्रह बड़ ग्रह मानकर परिवर्तन आपणक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करिबो जहाँ आपणक जीवनर दिग दिशा को बदलाई देब। तेबे आसंतु विलंब न करी कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही अगस्ट मासरे आपणकर नक्षत्र अनुजाई कि प्रकार परिवर्तन देखिबे किंतु भिडियोटी आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी बिच्छा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रही तार सहजर एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक बिच्छा राशि रे एही अगस्ट मासरे एही श्रावण रे कि प्रकार प्रभाव पड़िबा पई जाउछि आपणकर आग को लाभ होबार अछि ना आपणकर लॉस होबार अछि। सर्वप्रथम जानिबा आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थितिटी किभଳି रहुछि देखंतु चतुर्थ भाव रे राहु पंचम भाव रे शनि सप्तम भाव रे मंगल अष्टम भाव रे बुध नवम भाव रे गुरु एवं सूर्य दशम भाव रे केतु एवं एकादश भाव रे शुक्र विराजमान करिसंती ता सहित यही अगस्ट मास 1 तारिख रे शुक्र राशि परिवर्तन 3 अगस्ट रे मंगल 5 अगस्ट रे बुध एवं 17 अगस्ट रे सूर्य करुछंती राशि परिवर्तन तेबे शुभ ग्रहंकर राशि परिवर्तन कि प्रकार प्रभाव पकाइबो आसंतु जानिबा। सर्वप्रथमे विशाखा बिच्छा राशि 16/8 बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष मानकर देवगुरु बृहस्पति हेउछंती नक्षत्राधिपति एवं गुरु विराजमान करिसंती आपणक भाग्यर भाव रे नवम भाव रे एवं सूर्यंक सहित सूर्य यही 17 तारिख दिन आपणक केन्द्र को गोचर करिवे दशम भाव को कर्मर भाव को गोचर करिवे जदि दीर्घ दिन हला आपण सरकारी चाकरी पई चेष्टा करूछंती तेबे आपणक पई अत्यंत उत्तम समय यही अगस्ट मासटी रहिबो आपणक सरकारी चाकरी जदि किछि परीक्षा इंटरव्यू एंट्रांस अछि तेबे आपणक शुभ फल प्राप्ति हेबो सूर्य दशम भाव रे विराजमान करी सरकारी चाकरी रो अति प्रबल योग बनाइबे एवं शुक्र आपणकर द्वादश भाव को गोचर करिबा क्षणी जदि आपणकर विदेश यात्रा करिबारे किछिटा समस्या आसुथिला तेबे आपणकर विदेश यात्रा होई पारे किंतु आपणक स्वास्थ्य समस्या को नै किछिटा अर्थ खर्च होई पारे आपणकर अजथा खर्च होई जिवो आपणक प्रिय परिजनक मानक पई मध्ये आपणकर किछिटा अर्थ खर्च हेबो किंबा दीर्घ दिनरु किछिटा जिनिस आपण क्रय करिवे बोली जहा चिंता करी रखिथिले मनस्थ करी रखिथिले आपण निश्चित भाव रे एही समय मध्ये रे क्रय करि पारंती तेनु करी चेष्टा करंतु आपणक खर्च उपरे नियंत्रण रखिबा पई ताठारु सबुठारु बड़ कथा हेउछि मंगल आपणकर सप्तम
ଭାବରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବିପି, ଡାଇବେଟିସ୍, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛିଟା ଲସ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିଟି ଖରାପ ରହିଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଜମି, ଭୂମି, ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନୁରାଧା ବିଛା ରାଶି 17/8 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି। ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ, ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଥିଲା, ବୈବାହିକ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲା, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। କିଛିଟା ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ ମିଳିପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। କିଛିଟା ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ଋଣ କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳତା ଦେଖୁଥିଲେ, ନିରାଶତା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ପୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତେବେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛିଟା ଗ୍ୟାସ୍, ଡାଇଜେସନରେ ସମସ୍ୟା, ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ଧର୍ମଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷର ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କିଛିଟା ଚୋରି ହୋଇପାରେ, କିଛିଟା ହଜି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଫଳରେ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରଠାରୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ରାଶି 18/8 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଥିଲା, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ହେଉଥିଲା, କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେହି ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ବୁଧ ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଏକତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ବଳବାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବୁଧଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାଉନ୍ସିଲର ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ହିଲର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇଟି ଫିଲ୍ଡରେ, ଏଆଇ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ବାଧା, ବିଘ୍ନ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳତା ଦେଖୁଥିଲେ, ନିରାଶତା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ସନ୍ତାନକୁ
ଭାବର ଥିବା କାରଣରୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ବି ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଛିଟା ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛିଟା ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚଟି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛିଟା ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳିବା ସହିତ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବେଲପତ୍ର ସହିତ କିଛିଟା ଗଙ୍ଗାଜଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କିଛିଟା ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।